కొంచెం వదిలించు இப்போ இப்போ இல்ல இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் பட் சின்னது பண்ணு ওখানে মাইক দিতে হবে তো ও ভাদলদা হ্যাঁ ஆமா பாரு இப்பதான் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறான் மைக் கொடுக்கல அவளுக்கு பேசுறதெல்லாம் இல்ல இல்ல இட்ஸ் a part of the talk oh you have started okay Sri Gurubhyo Namaha. This is the second day of the Sharada Navaratri 2025 in this Shankara Hall and Shankara Institute of Philosophy and Culture. The inauguration was done day before yesterday, and yesterday we had, as usual, in the morning the rituals and in the evening a Sangeeta Seva. And today morning also, because of the highly inclement weather, despite that we had all the rituals that were being conducted. And in the evening we have assembled here for the Sangeeta Seva. And like I told you yesterday, the first 2 days of the Navaratri Sangeeta Seva is always by Sri Guru Gana Vidyalaya. Please give them a very big hand. And the principal of the Vidyalaya, Vidushi Sri Vidya, she very intelligently, she saw to it that the Shankara Hall is full and the values go to the children for visiting these kind of spiritual places. So yesterday we had a very lovely program involving the children of the Vidyalaya particularly performing, and the later part was by the senior students. So we had an excellent program yesterday, and it continued for nearly 3 hours, for which we are very grateful to Sri Vidya Akka, as she is very lovingly called. And today also, as always she does, today we are presenting what are called the Vibhakti Kritis of Sri Muthuswami Dikshitar. Why she specifically chose this topic dedicated to Sri Muthuswami Dikshitar is because we are celebrating the 250th Jayanti of Nadajyoti Sri Muthuswami Dikshitar. So this is a very novel program where we, the students of Sri Guru Gana Vidyalaya, will be presenting the Vibhakti Kritis of the master composer, and we will try to explain to you what is a Vibhakti and all before each song is being rendered. And prior to that, of course, they will be invoking the deities with 3 songs, right? Yes. Yes, 3 songs, and after which we will get into the subject matter of Vibhakti. So once again, we are very grateful to Vidushi A. Sri Vidya for making this possible. And today we have none other than Sri P.V. Sairam, who is not new to Shankara Hall at all. He has always been coming here, I mean, with a moment's notice, and we are extremely grateful to him. Thank you very much. And before they start, I just want to make an announcement for people who are viewing on the Facebook this program, that because of the inclement weather, there is a possibility that there could be buffering, and for which we will seek your pardon. Thank you.
पूजित विघ्नेश्वरेण
गौरवतेन कलिमलहरण चतुरेण वरगुरुगुह सोदरेण सुरुचिरलम्बोदरेण करुणाक गौरतरेण कलिमलहरण चतुरेण पञ्चमातङ्गमोघ गणपति परिपालितोऽहम् सुमुखेन श्रीपञ्चमातङ्गमोघ गणपतिना परिपालितोऽहम् Sri Gurubhyo Namaha. This particular composition of Sri Dikshitar is composed in the Tiruvarur Kshetram, Kamalapura Viharena. The another name of Tiruvarur is Kamalapuram. So he makes it very specific, and this Panchamatanga Mukha. So there are 5-faced Ganapati is there, enshrined in the Tiruvarur Kshetram, on which this Kriti is composed. And we are on to the next Kriti. बालसुब्रह्मण्यं भजेऽहं भक्तकल्पपूरुहं श्रीबालसुब्रह्मण्यं 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 भजेऽहं नीलकण्ठ हृदानन्दकरम् नीलकण्ठ हृदानन्दकरं नित्यशुद्धभूतमोताम्बरं नीलकण्ठ हृदानन्दकरं नित्यशुद्धभूतमोताम्बरं बालसुब्रह्मण्यं भजेऽहं भक्तकल्पपूरुहं श्रीबालसुब्रह्मण्यं
पञ्चभूतमय मायामोहम् आलिदकीर्वाणातिसमूहम् पञ्चभूतमय मायामोहम् नीलकण्ठवाहम् सुदेशम् निरतिशयानन्द प्रवाहम् पालितकीर्वाणातिसमूहम् पञ्चभूतमय मायामोहम् नीलकण्ठवाहम् सुदेशम् निरतिशयानन्द प्रवाहम् नी सनिधपमरि त्रिमरि सनिध नी सरि मम सनिधपमव निधनि सरि मरि सनिधनि सरि सनिध सानिधप नीधपमरि मपरिहाल सुब्रह्मण्यम् भजेऽहम् भक्तकल्पपूरु श्रीबाल सुब्रह्मण्यम् भजेऽहम् This Kriti is in Ragam Shuruti, dedicated to none other than Subramanya, and this forms a part of the Aradhana Kritis which we rendered during our Aradhana Utsavams. And if you notice how beautifully Dikshidhar uses the language of Sanskrit, நீலகண்ட ஹிருதானந்தகரம். நீலகண்டர் யாரு? சிவன். அவர் ஹிருதயத்தில் சந்தோஷத்தை கொடுப்பவர். அங்க அந்த நீலகண்டம்ங்கிற வார்த்தையை அப்படி அவர் யூஸ் பண்றார். அதுக்கப்புறம் நீலகண்ட வாகம் சுதேகம்னு சொல்றார். ஸோ அங்க நீலகண்ட வாகம் நீலகண்டருதானந்த நீலகண்ட சுதேகம். நீலகண்ட வாகம்னா மயில், மயில வாகனமா கொண்டிருக்கிறவர்னு அர்த்தம் அங்க. ஸோ மயில வாகனமா கொண்டிருக்கிறவங்கிற ஒரு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் இங்க சிவனோட ஹிருதயத்துக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பவர்னு அர்த்தம்ங்கிறதுல பாடி அத மாதிரி ஒரு புலமை பெற்றவர் நம்ம தீட்சிதர். மூன்றாவது பாட்டாக இப்போ என்ன பாடுவா? सदाश्रये
இது சதாஸ்ரீய கீர்த்தனமாகப்பட்டது தீட்சிதர் வாழ் மாயவரம் க்ஷேத்திரத்தில் அருளி செய்தது. மாயவர க்ஷேத்திரத்தில் அபயாம்பா நவாவரணம்னு 8 விபக்தியிலையும் கிருதிகள் அவர் பண்ணியிருக்கார். மங்கள கிருதி, தியான கிருதி, மங்கள கிருதியோட சேர்ந்து 11 கிருதிகள் 10 கிருதிகள் அவர் உண்டாக்கி அவர் கொடுத்துருக்கார் நமக்கு. இதில் என்ன விசேஷம்னா அபயாம்பா கிருதியில் ஃபுல்லாக மந்திரம், யந்திரம், தந்திரம் இந்த 3 விஷயங்களும் அந்த கிருதிகளை அவர் ஃபுல்லாக அவர் நமக்கு அருளி செய்திருக்கிறார் அந்த கிருதிகள் மூலமாக. இன்னொரு விசேஷம் என்னதுன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தீட்சிதரோட முத்திரையாகப்பட்டது வாக்கியக்கார முத்திரையாவது குரு குஹா. அதுக்கப்புறம் அவர் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னது, ராக முத்திரையும் அவர் ரொம்ப அழகாக வைப்பார். இந்த ராகத்துக்கு பேர் சாமரம். அதாவது நமக்கு காமன் பார்லன்ஸ்ல சொன்ன போனா சண்முகப்பிரியா. கௌரி மா கரதிருத்த சாமர சேவா சக்தேன்னு அந்த சாமரம்ங்கிற இதை ராகத்தோட பேர் அவ்வளோ அழகாக அங்கே வச்சிருக்கார். கௌரியும் லக்ஷ்மியா சேர்ந்து அவருக்கு சாமரம் அபயாம்பாவுக்கு இது பண்றதா அவர் அந்த ராகத்தில் ராக முத்திரையை அப்படி அழகாக அந்த இடத்துல அவர் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கார் சாமரம்ங்கிறத. இந்த 3 கிருத்திகளோட நம்ம தியானத்தை இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த விபக்தி கிருத்திகளுக்கு ஸோ நான் முதலையே சொன்ன மாதிரி இந்த விபக்தி கிருதிகள் விபக்தினா என்னதுன்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுட்டு இன்னொன்னா நம்ம இன்னும் நல்லா அனுபவிக்க முடியும். விபக்தி அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் வேரியேஷன். தமிழ்ல வேற்றுமைன்னு நம்ம சொல்றது. அந்த விபக்தி ஆகப்பட்டது நவுன் ப்ரொனவுன். கொஞ்சம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம். இங்கிலீஷ்ல நவுன் ப்ரொனவுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. பேர்னா ராமா, ஹீனா ப்ரொனவுன், ராமா இஸ் அ நவுன். ஸோ இந்த நவுன் ப்ரொனவுன்ஸ்க்கு இந்த விபக்தி ஆகப்பட்டது வேற்றுமையாக நமக்கு வருது. அதான் சான்ஸ்கிரிட்லயும் அதே மாதிரி தான் 8 விபக்தி இருக்கு. ஆக்சுவலி பேசிக்கலி தேர் ஆர் 7 விபக்திஸ் பிளஸ் ஒரு விபக்தி அடிஷனல் சம்போதனான்னு பேரு. அதை பத்தி அப்புறமா நம்ம பார்ப்போம். ஸோ 8 விபக்தி டோட்டலா இருக்கு. இப்போ நம்ம முதல்ல ஒரு குரு ஸ்லோகத்தை நம்ம சொல்லுவோம். இந்த விபக்திங்கிறதுக்கு முன்னால ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால அவருக்கு தியானம் பண்ணினாக்க இந்த விபக்தி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு அனுபூதி கிடைக்கும். குருரேவ கதி குருமேவ பஜே குருநைவ சகாஸ்மி நமோ குரவே ந குரோ பரமம் சிசுரஸ்மி குரோ மதிரஸ்தி குரௌ மம பாஹி குரு. திருப்பியும் சொல்றேன், கேளுங்க, கொஞ்சம் கவனிங்க. குருரேவ கதி குருமேவ பஜே குருநைவ சஹாஸ்மி நமோ குரவே ந குரோ பரமம் சிசுரஸ்மி குரோ மதிரஸ்தி குரௌ மம பாஹி குரு. ஸோ அந்த குருவோட சப்தம் எப்படி வேரியேஷனா வருது பார்த்தீங்களா. இந்த ஸ்லோகத்தில் 8 விபக்தியும் வருது. அதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட ஒரு இது விசேஷம். அது எப்படி 8 விபக்தி வருதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். நம்ம வந்துட்டு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ்ல தான் இந்த விபக்திங்கிறது வருது. இங்கிலீஷ்ல விபக்திங்கிற இதுவே கிடையாது. எல்லாம் ஒரு பேர்னா பேர் தான், ராமா, கிருஷ்ணா, கோவிந்தா அப்படிதான். ஆனா கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் லைக் சான்ஸ்கிரிட், தமிழ், லாட்டின் இது மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் இந்த விபக்திங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிறது. இந்த இது அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபார் poets அண்ட் லிட்ரேச்சர்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அவளுக்கு ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி இது கிடைக்கிறது. ஃபார் பிரசன்டிங் தேர் பியூட்டிஃபுல் கிரியேஷன்ஸ், லிட்டரரி கிரியேஷன்ஸ் இந்த விபக்தி மூலமா அவளுக்கு அது கிடைக்கிறது. அதான் விபக்தியோட ஒரு அழகு. நம்ம இன்னைக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி முத்துசுவாமி தீட்சிதர் 8 விபக்தி நம்ம கிருதி பார்க்க போறோம். அது என்னதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். பிரதம விபக்தி சரஸ்வதி சாயா தரங்கிணி, இன்வோக்கிங் சரஸ்வதி. ದ್ವಿತೀಯ ಕೃತಿ ಕಮಲಾಂಬಾಂ ಭಜರೆ,
आवरण कृति इन्नितो आवरणम तृतीय कृति श्री गुरुना पालितोस्मि गुरुगुहा कृति चतुर्थी वंदु बालांबिकाये नमस्ते ಅದು ಬಾಲಾಂಬಿಕೈ ಮೇಲೆ ಪಂಚಮಿ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ಮೀನಾಂಬಿಕೆಯ ಪರಂ ನಹಿರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಷಷ್ಠಿ ಕೃತಿ ಅಂಬಿಕಾಯ ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯ ತವದಾಸೋಹಂ ಇದು ಮಾಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃತಿ ಸಪ್ತಮಿ ತ್ಯಾಗರಾಜೆ ಕೃತ್ಯಂ ಅರ್ಪಯಾಮಿ ತಿರುವಾರೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರத்தோட கிருதி அண்ட் சம்போதனா அதாவது 8வது விபக்தி வந்து நீலோத்பலாம்பிகை நித்திய சுத்தாத்மிகை மாமவ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ முதல்ல இப்போ பிரதமத்தை நம்ம பார்ப்போம். இங்க வந்து நவுன் வந்து சப்ஜெக்ட். ஓகே, குரு இஸ் மை குருரேவ கதின்னு நம்ம ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? குருரேவ கதியில குரு இஸ் மை ஒன்லி ரெஃப்யூஜ். ஸோ குரு இஸ் த சப்ஜெக்ட். இப்போ நார்மலி சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8 விபக்தி பற்றி ஸ்டூடெண்ட்க்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ராமாங்கிற நேமை வச்சுன்னு தான் அவள் சொல்லி தருவா. ஸோ அதே நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுட்டா தீட்சிதரும் ராமர் மேலே ராமச்சந்திரங்கிற சப்தத்தை வச்சுட்டு அவரும் 8 விபக்தி பண்ணியிருக்கார். ஸோ அவர் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னா ஸ்ரீ ராமச்சந்திரோ ரக்ஷதுமாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ ராமச்சந்திரா மே ஹி ப்ரொடெக்ட் மீ. ஸோ ராமச்சந்திரா இஸ் தி சப்ஜெக்ட். ஸோ நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிற பாட்டில் பார்த்தோம்னா சரஸ்வதி சாயா தரங்கிணி, இந்த ராக சாயா தரங்கிணி ராகம் தான் அது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தோம்னா சரஸ்வதி சாயா தரங்கிணிங்கிற அந்த ஃப்ரேஸை பார்த்தோம்னா சரஸ்வதி சாயா தரங்கிணி ரக்ஷதுமாம் அதை பார்த்தோம்னா சரஸ்வதி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த பிரில்லியன்ஸ் அண்ட் யூத்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் த ரிவர் கேஸ்கேடிங். அப்படி சரஸ்வதி அவ்வளோ அழகாக இருக்கலாம், அந்த ரிவர் கேஸ்கேடிங் பண்ணுற அந்த பியூட்டி எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி இருக்கான்னு. மே ஷி ப்ரொடெக்ட் மீ. ஸோ சரஸ்வதி இஸ் அ சப்ஜெக்ட். ஸோ த ஃப்ரேசஸ் இன் பிட்வீன் இட் ப்ரைசஸ் சார். ஸோ இங்கே சரஸ்வதிங்கிறது பிரதம விபக்தி, அதாவது சப்ஜெக்ட். ஸோ நம்ம குவிக்காக நம்ம மீனிங்கை பார்த்தோம்னா சரஸ்வதி who is the reflection of the brilliance and youthfulness of the cascading river. இந்த மீனிங்கை பார்த்தோன்னா அவள் பாடும்போது உங்களால் அனுபவிக்க முடியுங்கிறதுக்காக தான். மே ஷி ப்ரொடெக்ட் மீ. ஷி இஸ் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ், டிஸ்ட்ராயர் ஆஃப் ஆல் சின்ஸ். ஷி டிலைட்ஸ் ஹர் கான்சர்ட் பிரம்மா. ஷி இஸ் பிளெமிஷ்லெஸ். ஷி இஸ் லோட்டஸ் ஃபேஸ்ட் அண்ட் வர்ஷிட் பை இந்திரா அண்ட் அதர்ஸ். ஷி இஸ் வர்ஷிட் பை த மென் ஆஃப் விஸ்டம் அண்ட் ஷி இஸ் வெரிலி சச்சித் ஆனந்தா. அங்கே சச்சித் சுக்கின்னு பாடுறார். அந்த பாட்டில் வரும்போது சச்சித் சுக்கின்னு வரும், அது ஆக்சுவலி சச்சிதானந்தா. சுக்கின்னு ஆனந்தம் தானே, அது அந்த அதான் த பிளே ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஷீ இஸ் த ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் நாலேஜ் ஆர் இன்டெலிஜென்ஸ். மத்தியை கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறமா செயிலிங் ஆன் கருடா மதி டு விஷ்ணு அண்ட் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றார் அவர். ஸோ விஷ்ணு மட்டும் இல்லை, விஷ்ணு சிவா கணேஷா அண்ட் குருகுஹா எல்லாருக்குமே மத்தியை கொடுக்குறவர் சரஸ்வதி அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு சரஸ்வதியா சாரதாம்பாவும் இன்னைக்கு திரிபுர சுந்தரி ரூபத்தில் இருக்கா. அவளும் சரஸ்வதி தேவியோட அவதாரம் தான். சாரதா தேவியும் வாக்தேவி. ஸோ அவளை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இது சரஸ்வதி ஜாயாத்திரங்களை கிருதி பாடுவோம். सरस्वती छाया तरंगिणी, सरस्वती छाया तरंगिणी, सरस्वती छाया तरंगिणी, सरस्वती छाया तरंगिणी, सकल कला
இந்த விபக்திங்கிற இது சப்ஜெக்டை நான் வந்து ஆக்சுவலி ரஜினி அர்ஜுன் சங்கர்னு ஒரு ஸ்காலர் சென்னையில் இருக்கா. ஸோ அவ மூலமாக தான் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த விபக்தி பற்றின விசேஷங்களெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுட்டேன். ஸோ முதற்கண்ணாக அவர்களுக்கு நான் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இட்ஸ் a வெரி பிக் ஸ்காலர். ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் குருகுஹ வைபவம்னு ஒரு சைட் ஒன்று இருக்கு. அதில் பார்த்தோன்னா தீட்சிதரோட ஒரு நியர்லி ஒரு 400+ கிருத்திஸ்க்கு ஷி ஹஸ் புட் மீனிங் ஃபார் ஆல் த தீட்சிதர் கிருத்திஸ். அந்த சைட்டையும் போய் பாருங்கோ. அந்த ஹெல்ப் வச்சுன்னு தான் நானும் மீனிங் இல்லாமல் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆர் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஸ்ரீமதி ரஜினி அர்ஜுன் சங்கர். இப்போ த்விதீய விபக்தி நம்ம பார்ப்போம். இங்க நவுன் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் கிருதியில் சப்ஜெக்டாக இருந்தது, இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா குருமேவ பஜே அப்படின்னு செகண்ட் வந்தது. ஐ வர்ஷிப் ஒன்லி த குரு. ஸோ த குரு பிகம்ஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஹியர். ஸோ ஆக்சுவலி குருமேவ பஜே அகம்ங்கிற இது வந்துட்டு நம்ம ட்ராப் பண்ணிடலாம். சினிமா பார்த்தேன் அப்படின்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நான் சினிமா பார்த்தேன்னு சொல்றது இல்லையா இல்லையா, நம்ம நான் ட்ராப் பண்ணிடுறோம். பட் நான் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ அதே மாதிரி குருமேவ பஜேனா நான் குருவை இது பண்றேங்கிறதானே அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ அது அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடுறது. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம ராமச்சந்திர அந்த இதில் பார்த்தோம்னா ராமச்சந்திரம் பாவயாமி அப்படின்னு தீட்சிதர் கிருதி போட்டிருக்கார். அதை எப்படி நம்ம படிக்கணும்னா பாவயாமி ராமச்சந்திரம்னு நம்ம படிக்கணும். அது சான்ஸ்கிரிட்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இந்த வேர்டை இப்படி இப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டால் கூட த மீனிங் ரிமைன்ஸ் த சேம். பாவயாமி ராமச்சந்திரம்னு சொல்லலாம், ராமச்சந்திரம் பாவயாமின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நம்ம அதை ஆக்சுவலி சொல்ல போச்சுன்னா பாவயாமி ராமச்சந்திரம்னு சொல்லணும். I meditate on Ramachandra. So Ramachandra becomes the object here. So அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போற கிருதி நவாவரண கிருதி, கமலாம்பா நவாவரண கிருதி. இது பாருங்க, அழகா சதாஸ்ரய அபயாம்பா நவாவரணமும் பாடினா, இப்போ கமலாம்பாவும் பாட போறா. ஸோ இது வந்து எல்லாமே நம்ம ஸ்ரீவித்யா அக்காவுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும். ஸோ கமலாம்பாம் பஜரே மானசங்கிறது கிருதி. அதை நம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ணணும்னா மானச கமலாம்பாம் பஜரே அப்படின்னு நம்ம ரீரைட் பண்ணணும். அப்போ ஓ மைண்ட் வர்ஷிப் கமலாம்பா. ஸோ கமலாம்பா பிகம்ஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஹியர். ஸோ மைண்ட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் தேவி கமலாம்பா பிகம்ஸ் தி ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இது ரெண்டாவது ஆவரண கிருதி இது. ஸோ இப்போ மீனிங்லாம் சொன்னால் ரொம்பவே டைம் ஆகிடும். ஸோ ஐ ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ, கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் எப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ இந்த குருகோ வைபவம் சைட் போய் மீனிங் எல்லாம் பாருங்கோ. ரொம்ப அற்புதமாக அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த சொல்லிண்டு இது ஆவரண கிருத்திகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன சொல்றது பொக்கிஷம். இப்போ நமக்கெல்லாம் இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு டைம் கிடையாது. ஸ்ரீவித்யா உபாசனையெல்லாம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரிலாம் கிரகஸ்தா இது மாதிரி உபாசனை எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வழி கிடையாது. அது தீட்சிதர் புரிஞ்சு வச்சுன்னுட்டார். அதனால தான் இந்த மாதிரி இந்த கமலாம்பா நவாவரணங்கிறத நமக்கு அருளி செய்திருக்கிறார். பாட முடிஞ்சதான் ரொம்ப நல்லது இல்லைங்கல. அப்படி பாட முடியலையா வருத்தமே கிடையாது, ஸ்லோகம் மாதிரி சொல்லுங்க. அதுவும் பர்டிகுலர்லி இந்த நவராத்திரி டயத்தில் அந்த 9 நாளைக்கும் முதல் நாள் நம்ம மகாலயா அன்னைக்கு நம்ம தியான ஸ்லோகத்தை கிருத்தியை சொல்லணும், தோடி இதை. அதுக்கப்புறமா ஒன்னொன்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாளைக்கே அதை ஸ்லோகமா படிக்கலாம். பாட தெரிஞ்சனா ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா ஸ்லோகமாவே படிச்சா நம்ம வந்து ஸ்ரீவித்யா உபாசனை பண்றதோட ஃபுல் பலன் கிடைக்கும். அது அழகா அத்தனை 9 கிருதியும் அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கார்.
உங்களுக்கு சொல்லிண்டு கமலாம்பா மந்திரம். Bye.
இந்த கிருதியில் பார்த்தேன்னா ஒரு ஃப்ரேஸ் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பேன், துர்வாசார்ச்சித குப்த யோகினின்னு. ஸ்பெசிஃபிக்காக தீட்சிதர் ஏன் துர்வாசர் முனியை இது பண்ணார்னா, இஸ் அ வெரி சென்ட்ரல் ஃபிகர் துர்வாச முனி ஃபார் த ப்ரப்பகேஷன் ஆஃப் த ஸ்ரீவித்யா உபாசனை. அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ குப்த யோகினி, குப்தமாக இருக்கப்பட்டவள், வெரி சீக்ரெட்டிவ், இசோட்டெரிக். அதுக்கப்புறம் லலிதா மகா திரிபுரசுந்தரியோட அவதாரம் பற்றியும் நமக்கு தெரியும். பண்டாசுர வதத்துக்காக தானே அவதாரம் பண்ணா. கர்வித பண்டாசுர அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரேஸையும் அவர் அங்கே அழகாக அவங்க அப்படி அமைச்சு கொடுத்துருக்கார். இது மாதிரி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மணிமணியான நவாவரண கிருதி அது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டெய்லி அதை பண்ணுங்கோ, அது போகிறோம். அவ்வளோ ஒரு வசதியான நமக்கு பலன் கிடைக்கும். ஸோ மூன்றாவதாக மூன்றாம் வேற்றுமை, திருத்திய விபக்தி. இதை தமிழில் நம்ம சொன்னோம்னா குருவால் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது குருவோடு. இதுதான் மூன்றாம் வேற்றுமை, அதாவது பை ஆர் வித் அப்படி இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் அது. ஸோ நம்ம இப்போ குரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா குரு நைவ சஹாஸ்மின்னு நம்ம ஸ்லோகத்தில் சொன்னோம். குரு நைவ சஹாஸ்மி, ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் வித் த குரு. அதுதான் அங்கே மூன்றாம் வேற்றுமை. இங்கே அந்த அகம்ங்கிறது நாட் நெசசரி. ஓகே, ஐங்கிறது நாட் நெசசரி, அண்டர்ஸ்டுட் அது. இப்போ அதை நம்ம பார்த்தோம்னா ராமேண குருனாங்கிறது அப்படி நம்ம சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்லுவோம். ஆனால் இங்கிலீஷில் அப்படி வருமோ, குரு தான். ஸோ ராமா தான். ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் வித் ராமா அப்படிதான் வரும். ஸோ அது ராமேண குருனாங்கிறது நமக்கு அந்த விபக்தி மூலமாக நமக்கு. ஸோ நம்ம ராமச்சந்திரர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா ராமச்சந்திரேன சம்ரக்ஷிதோகம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். அதை நம்ம ஆனால் ரீரைட் எப்படி பண்ணணும், சம்ரக்ஷிதோகம் ராமச்சந்திரேன அப்படி நம்ம ரீரைட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ். திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன், ஏன்னா அந்த அந்த நமக்கு அந்த பிராசம்லாம் வரத்துக்காக வேண்டி அந்த சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் நம்ம மாற்றி மாற்றி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ ஐ ஆம் ப்ரொடெக்டட் பை ராமச்சந்திரா. ஸோ இந்த பைங்கிறது தான் அந்த மூன்றாம் வேற்றுமை. ஸோ இப்போ நம்ம மூன்றாவதாக நம்ம எடுத்துக்க போகிற கிருதி ஸ்ரீ குருனா பாலிதோஸ்மிங்கிறது திருத்தணியில் தீட்சிதர் பெருமான் முதல்ல பாடினது ஸ்ரீநாதாதி குருஹோ ஜெயதி ஜெயதி. நம்ம வித்யாலயா ப்ரோக்ராம் யாரெல்லாம் வராளோ எல்லாருக்குமே மனப்பாடமே ஆயிருக்கும். அதை நம்ம இதுவாக பாடுவோம் ஆராதனா கிருத்தியா. ஸோ அந்த திருத்தணி குரூப் கிருத்திஸில் இந்த ஸ்ரீ குருனா பாலிதோஸ்மிங்கிறது வருது. ஸோ அதை நம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ணணும்னா பாலிதோஸ்மி ஸ்ரீ குருனா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஃபார் த விபக்தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதாவது ஐ ஆம் ப்ரொடெக்டட் பை த ரெவ்யர்ட் குரு அப்படின்னு வரும். ஐ ஆம் ப்ரொடெக்ட் பை. ஸோ பை இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது ஃபார் தி திருத்தியா அது. ஸோ அதோட மீனிங்கும் ஐ ஆம் ப்ரொடெக்டட் பை த ரெவ்யர்ட் குரு சச்சிதானந்தநாத. இது மாதிரி ஹை தாட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபி இந்த கிருத்தியில் அவர் நிறைய சொல்லியிருக்கார். ஸோ இப்போ அந்த மீனிங்லாம் நான் சொல்ல வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன். அதுக்கு போய் குரு வைபவம் பார்த்து இந்த இதோட மீனிங் எல்லாம் பாருங்க. இந்த பீரியடு, அதாவது இந்த நவராத்திரி டயத்தில் இதை மாதிரி நம்ம சத்சங்கம் பண்ணி ஆற்றுல போய் இது மாதிரி விசேஷங்கள்லாம் படித்தோம்னா அத்தனை நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ படிக்கலாம், நான் அதை பற்றி இல்லை, பட் குழந்தைகள் பாடணும், அதை நம்ம கேட்கணும், சிரவணம் பண்ணணுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு இது. ஸோ அதனால அவள் பாடட்டும். ஸோ இந்த ஹோம்ஒர்க் உங்களுக்கு ஆற்றுக்கா வேண்டி, சரியா? இது இல்லை, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஆற்றுல போய் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அது மாதிரி இருக்கட்டும். ஸ்ரீ குருனா பாலிதோஸ்மி. அழகான ராகம் அது, பாடி ராகம். அது ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். இந்த பாடிங்கிற வார்த்தையை அவர் என்ன அழகா வச்சிருக்காரு பாருங்க. பாலிதோஸ்மின்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த பாலிங்கிறது அது ஆக்சுவலி சான்ஸ்கிரிட்ல அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இந்த டிங்கிறத நீங்க யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட் வித் எல். ஸோ அது மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. ஸோ அந்த பாடிங்கிற ராகத்தை இந்த பாலிதோஸ்மிங்கிற அந்த பாலியில வச்சு விட்டார். தட் இஸ் த கிரேட்னஸ். Sachidana
சதுர்த்தி விபக்தி. இது எப்படின்னா டு ஆர் ஃபார், தீஸ் டூ ஆர் அப்ளைட் ஃபார் தி சதுர்த்தி விபக்தி. அதாவது தமிழ்ல நம்ம வேற்றுமையில சொல்ல போனா விற்கு, குருவிற்கு, அத மாதிரி சொல்றது. நமோ குரவே, குருவிற்கு நமஸ்காரம், இதுதான் 4வது வேற்றுமை. ஆர் நமஸ்காரம் டு த குரு, அது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அப்படி வரும். ஸோ நமக்கு எல்லாருமே ஃபெமிலியர், தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா சொல்றோம் இல்லையா, அது 4வது வேற்றுமை. இப்ப நம்ம ராமச்சந்திரரோட இந்த கிருதியில பார்த்தோம்னா ராமச்சந்திராய நமஸ்தே, சல்யூட்டேஷன்ஸ் டு ராமச்சந்திரா. ஸோ இது 4வது வேற்றுமை. நம்ம 4வது வேற்றுமைக்க வேண்டி, அதாவது 4th விபக்தி சதுர்த்தி விபக்திக்கு நம்ம எடுத்துக்க போற கிருதி பாலாம்பிகாயை நமஸ்தே ஸ்ரீ. அது எப்படி நம்ம ரீரைட் பண்ணணும்னா நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்ரீ பாலாம்பிகாயை அப்படின்னு, சால்யூட்டேஷன்ஸ் டு பாலாம்பிகா ஆர் டு யூ இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பாலாம்பிகாங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும். ஸோ பாலாம்பிகைங்கிற க்ஷேத்திரம் என்ன க்ஷேத்திரம்? குவிஸ் கொஸ்டின். பாலாம்பா என்ன க்ஷேத்திரம்? வைத்தீஸ்வரன் க்ஷேத்திரம். ஸோ வைத்தீஸ்வரர்ல தான் பாலாம்பிகா. இது இட்ஸ் அ தேங்க்ஸ் கிவிங். ஐ மீன் ஒரு பாலாம்பிகால தான் பஜரே ரேச்சித்த பாலாம்பிகாம்னு தீட்சிதர் வந்து தேங்க்ஸ் கிவிங் பாட்டாக பாடியிருக்கார். ஏன்னாக்கா ராமசுவாமி தீட்சிதர் சுப்பம்மாள் அவளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து 40 வயசு ஆயிடுச்சு ராமசுவாமி தீட்சிதர், குழந்தை இது இல்லை. ஸோ அங்கே போய் ஒரு மண்டல காலம் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் தவம் இருந்து பாலாம்பிகையோட அருள்னால முத்துசுவாமி தீட்சிதர் நமக்கு பிறந்திருக்கார். அங்கே முத்துக்குமார சுவாமி முருகன், வைத்தீஸ்வரன் கோயில் எல்லாரும் பேர் ரொம்ப அழகா இருக்கும் முத்துக்குமார சுவாமி. அந்த இதில் போய் தான் ஆக்சுவலி அவர் பேர் முத்து சுவாமின்னு பேர் வச்சார் ராமசுவாமி தீட்சிதர். ஸோ அந்த பாலாம்பிகா கிருதி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது சின்னதாக இருக்கிறதுனால இதோட மீட்டிங் நான் சொல்கிறேன். இது நாட்டக்குறிஞ்சி ராகத்தில் இருக்கிறது. Salutations to you, Goddess Balambika, the bestower of the boons, the one who has many names and forms beginning with Bala. பாலாங்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆக்சுவலி, அம்பாளோட ஒரு ஃபார்ம். தி ஒன் ஹூ இஸ் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் லைக் அ ஹெவிலி வாட்டர் லேடன் கிளவுட் டு பீகாக்ஸ். இது எப்படி வந்துட்டு மேகம் வந்துட்டு மயிலுக்கு எப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதோ அதை மாதிரி அவளுங்கிறது மாதிரி சொல்றா அவர். கேகி கனா கனாயின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இந்த நாமம் வரும், கேகி கனா கனாயே. ஸோ அதை மாதிரி ஒன் சர்வ்ட் பை தி கிரசன்ட் மூன், the one worshipped by Brahma, the one decked in golden ornaments, the one who revels in the sound of the Hamsa mantra. Hamsa soham soham Hamsaங்கிறது தத்துவமசி மந்திரத்தோட இந்த ஸ்வரூபம் வந்துட்டு ஹம்ச மந்திரம். The one who delights in the offering of saffron flavored rice, the one who takes the form of Guru Guha. இதுதான் அர்த்தம். அது நாட்டக்குறிஞ்சி ராகத்தில் இருக்கு. அவர் அதை அதுவும் அழகா போட்டிருக்கார் தீட்சர். நாட்டக்குறிஞ்சி ராகப்பிரியேனே ராகத்தோட பேரை போட்டிருக்கார். ஸோ சதுர்த்தி
இதில் ஒரு ஃபேஸ் கவனிச்சிருப்பாள், வைத்தியபதி மன உல்லாச கரியைன்னு. ஸோ அங்கே க்ளீனாக சொல்லிட்டார். வைத்தியபதி யார்? வைத்தீஸ்வரன் கோயிலோட பதி. ஸோ பிளேஸ் ஃபார்ம் ஹேஸ் பின் சீல்டு. இதுதான் தீட்சிதரோட ஒரு இது பெருமை. அவரோட பெருமை சொல்லிகிட்டே போகலாம். நமக்கு அவ்வளோ ஃபண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வி கெட் இன் தீட்சிதர் கிருதிஸ். இப்போ நீங்கள் வரதாங்கிறது, நான் சொன்ன மாதிரி பக்த கேக்கி கனாகனாயை, ஹரித்ரான்னைக்க ரசிகா, நட்டேஸ்வரி எல்லாமே லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் வந்துடுறது. அது மாதிரி தீட்சிதர் கிருத்திஸை நம்ம வந்துட்டு தேவி கிருத்திஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு போனோம்னா லலிதா சஹஸ்ரநாமம், லலிதா திரிசதி சொன்ன பலன் ஃபுல்லாக கிடைச்சிடும் நமக்கு. இப்போ அஞ்சாவதாக பஞ்சமி கிருதி. இது எப்படின்னா இங்கிலீஷில் வந்து ஃப்ரம் அண்ட் தென், இது கூட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் நமக்கு பஞ்சமி. இது சப்போஸ் வி விஷ் டு சே த ரிவர் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் த மவுண்டன், நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிரவதாத் நதி பிரவஹதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இஃப் யூ விஷ் டு கம்பேர் யூசிங் தென், தேன், லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இஃப் யூ விஷ் டு சே ராமா இஸ் ஓல்டர் தேன் லக்ஷ்மணா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னாக்க ராமஹ லக்ஷ்மணாத் ஜேஷ்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் தமிழில் வந்துட்டு ராமனிடம் இருந்து, ராமனை விட, இதெல்லாம் தான் நமக்கு அஞ்சாவது வேற்றுமை. ஆறு நம்ம பஞ்சமி விபக்தின்னு நம்ம சான்ஸ்கிரிட் சொல்றோம். இப்போ நம்ம குரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா ந குரோ பரமம் அப்படின்னு சொல்றோம். தேர் இஸ் நோ ஒன் கிரேட்டர் தேன் த குரு. இந்த ராம விபக்தியில் பார்த்தோம்னா ராமச்சந்திராத் அந்யம் ந ஜானே அகம் அப்படின்னு வருது. ராமச்சந்திராத் அப்படின்னு வருது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம ரீஃப்ரேஸ் பண்ணணும்? ந ஜானே அகம் அந்யம் ராமச்சந்திராத் அப்படின்னு நம்ம ரீஃப்ரேஸ் பண்ணணும். ஐ டு நாட் நோ எனி ஒன் கிரேட்டர் தேன் ராமச்சந்திரா. ஐ டு நாட் நோ எனி ஒன் கிரேட்டர் தேன் ராமச்சந்திரான்னு வரும். அதுதான் பஞ்சமி விபக்தி. இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிற கிருதி வந்து தேவி மீனாட்சி மேல மதுரை கிருதி. ஸ்ரீ மீனாம்பிகையாக பரம் நஹிரே ரே சித்தங்கிற கிருதியை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அதை எப்படி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா ரே ரே சித்த பரம் நஹி மீனாம்பிகையாக அப்படின்னு நம்ம ரீஃப்ரேஸ் பண்ணணும். ஓ மைண்ட், there is no one greater than மீனாம்பிகா. there is no one greater than மீனாம்பிகா. ஸோ இதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கார். நான் சொன்ன மாதிரி ஆத்துக்கு போய் நம்ம அந்த மீனிங் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும். நான் ஒன்லி இந்த விபக்தி இந்த கிளாஸ்க்கு ஒன்லி சிங்குலருக்கு தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். விபக்தி சான்ஸ்கிரிட்ல ப்ளூரலுக்கு அண்ட் மெனிக்கு இந்த விபக்தியெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். பட் நம்ம ஒவ்வொரு டேட்டி மேலே தானே பாடிட்டு இருக்கோம். அதனால இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு விபக்தி ஃபார் சிங்குலர் ஓன்லிங்கிறதையும் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ தட் தெர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன் இன் தட். ஸோ பஞ்சமி விபக்தி மீனாம்பிகா. மீனாம்பிகா நமக்கு தெரியும், மதுரை க்ஷேத்திரத்தில் அவர் பண்ணார். இதுலேயும் அவர் ராகம் பேர் சொல்றார். ஸ்ரீ தேவகாந்தாரி பூஜிதங்கிற தேவகாந்தாரி ராகத்தோட பேரையும் அழகா அங்கே வச்சு விடுறார்.
மதுரை மீனாட்சி மேலேயும் தீட்சிதர் விபக்தி கிருத்திஸ்லாம் பண்ணியிருக்கார். நாங்கள் எப்போவுமே நம்ம ஆராதனா உற்சவம் எல்லாம் இது பண்ணும்போது மீனாட்சி மேமுதம் பாடுவோம். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதுதான் விதேக முக்தி தீட்சிதர் அடையறதுக்கு முன்னாலே மீனாட்சி மேமுதம் சிஷ்யாலெல்லாம் பாட சொல்லி மீனலோச்சனை பாசமோச்சனைங்கும்போது ஹி லெஃப்ட் இஸ் மார்டல் காயில்ங்கிற கதையெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அவரோட இதை பற்றி பெருமையை பற்றி சொல்லியிருக்கோம். இப்போ சஷ்டி விபக்தி பொசசிவ் ஆஃப், நம்ம இங்கிலீஷில் ஓஎஃப் ஆஃப், அதுதான் ராமாஸ் கிருஷ்ணாஸ் அப்ராஸ்ட்ரபி போட்டு சொல்கிறோமே அதுதான் சஷ்டி. நம்ம குரு ஸ்லோகத்தில் வந்து சிசுரஸ்மி குரு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஐ ஆம் த சைல்ட் ஆஃப் த குரு. ஸோ திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இங்கிலீஷில் பாருங்க, அந்த குருங்கிறது குருவாக தான் இருக்கு. ஐ ஆம் த சைல்ட் ஆஃப் த குருன்னு அப்படி இருக்கு. பட் இங்கே நம்ம குருன்னு சொல்கிறோம், GUROHன்னு சொல்கிறோம். குரு அது மாதிரி குருனா அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது சேஞ்ச் ஆகுது. பட் இங்கிலீஷில் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் அ நான் இன்ஃப்ளெக்ஷனல் லாங்குவேஜ்னு பேர் இங்கிலீஷ். ஸோ அதுதான் அங்கே இது. அண்ட் இன்னொன்று என்னதுன்னா, ப்ளீஸ் நோட் த வேர்ட் மே பி த சேம் ஃபார் 2 or more விபக்திஸ். அப்படியும் இருக்கு. சில வேர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த 5th விபக்தியும் 6th விபக்தியும் சேமாவும் கூட இருக்கலாம். குரோஹோ இங்க பஞ்சம விபக்திலையும் குரோஹோ பரம் தான் இல்லை. அண்ட் சஷ்டிலையும் சிசுரஷ்மி குரோ அது மாதிரியும். பட் திஸ் ஆர் ஆல் வெரி ஃபியூ எக்ஸெப்ஷன்ஸ். டெஃபினட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும். பட் இது மாதிரி 2-3 வேர்டுக்கு இது வந்துட்டு அது சேமாகவே இருக்கும் அந்த விபக்திங்கிறது. இப்போ நம்ம ராமச்சந்திரா எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா ராமச்சந்திரஸ்ய தாசோகம், அதான் விபக்தி ராமச்சந்திரஸ்ய. ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும், நம்ம படிக்கணும்னா தாச அகம் ராமச்சந்திரஸ்ய அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும். ஐ ஆம் தி தாசா ஆர் ஸ்லேவ் ஆஃப் ராமச்சந்திரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ அவர் டேக் ஃபார் தி நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிற கிட்டி ஷஷ்டி விபக்தி வந்துட்டு அம்பிகாயாக அபயாம்பிகாயாக தவதாசோகம் அப்படின்னு. அதை நம்ம எப்படி நம்ம விபக்தி பர்பஸ்க்காக வேண்டி எப்படி படிக்கணும்னா தாசோகம் தவ அம்பிகாயாக அபயாம்பிகாயாகனு நம்ம பண்ணணும். ஐ ஆம் த ஸ்லேவ் ஆஃப் யுவர்ஸ் மதர் அபயாம்பா. திஸ் கிருதி அபயாம்பா வந்துட்டு மாயவரம் க்ஷேத்திரம். நான் நம்ம சதாஸ்ரீய பாடினால அந்த இதில் தான் இதுவும் வருது, இந்த கிருத்தியும் வருது. ஸோ ஜெகத் அம்பிகாயாங்கிறது பிரைமார்டியல் மதர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். இந்த கிருதி வந்துட்டு இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இசோட்டரிக். குண்டலினி இதை பற்றி ஃபுல் வர்ணனை இருக்கு இந்த கிருத்தியில். சரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குண்டலினி பற்றி அவன ஃபுல் வர்ணனை இந்த கிருத்தியில். நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் தியானமாக அவள் பாடும்போது கவனிங்கோ, உங்களுக்கு புரியும். எத்தனை அழகாக தீட்சிதர் வந்துட்டு அந்த குண்டலினி யோகா பற்றி அந்த சரணத்தில் அவர் இவ்வளோ அழகாக வச்சிருக்காருங்கிறது. ஸோ ரொம்ப அபூர்வமான கிருதி இது. எல்லா அபயாம்பா கிருத்தியும் அபூர்வமான கிருதி தான், மந்திர யந்திர தந்திரம் தான். பட் இந்த பர்டிகுலர் கிருதி ரொம்பவே பவர்ஃபுல் கிருதிங்கிறத சொல்லிட்டு கேதாரத்தில் ரொம்ப அழகாக அமைச்சு கொடுத்துருக்கார். இது அம்பிகா அம்பிகா. அம்பிகாயா அபயாம்பிகாயா தவதாசோகம் ஆதி ஜகதம்பிகாயா அம்பிகாயா அபயாம்பிகாயா தவதாசோகம் ஆதி ஜகதம்பிகாயா அம்பிகாயா
மூலாதாரத்திலேருந்து சஹசிராரம் வரைக்கும் இது எப்படி இந்த குண்டலினி எழும்பி இது சிவசம்மேளனம் எப்படி ஆகுறதுங்கிற வரைக்கும் ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் he has given in the சரணம். அப்படி அவர் அழகா அப்படி வச்சு கொடுத்துருக்கார். இப்போ சப்தமி 7வது விபக்தி, இது லொகேட்டிவ். நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் இன், ஆன், த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, த புக் இஸ் இன் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இன், ஆன், அட், அதெல்லாம் லொகேட்டிவ். அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு சப்தமி விபக்திங்கிறது. நம்ம ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா மதிரஸ்தி குரௌ மம, அதை எப்படி ரீரைட் பண்ணணும்னா மம மதி அஸ்தி குரௌ அப்படின்னு பண்ணணும். மீனிங் மை மைண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் குரு. இன் மை மைண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் குரு. அதை தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்லணும், என் மனம் குருவின் இடத்தில், இந்த இடத்தில் குருவின் இடத்தில் நிலைத்து இருக்கட்டும். குருவின் இடத்தில் அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு சப்தமி. நம்ம ராமா விபக்தி கிருதியில் நம்ம பார்த்தோம்னா ராமே பரத பாலித ராஜ்யம் அர்ப்பயாமி, அது எப்படி ரீரீட் பண்ணணும்னா ராமே அர்ப்பயாமி பரத பாலித ராஜ்யம் அப்படின்னு நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ unto Rama I surrender the kingdom that Bharata nurtured அப்படின்னு வருது. இது இந்த பாட்டோட இது என்ன, சரணாகதி தத்துவத்தை பற்றி தான் இந்த பாட்டு. ஸோ அது மாதிரி இருக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு இவா எடுத்துக்க போகிற கிருதி வந்து தியாகராஜே கிருத்யா கிருத்தியம் அர்ப்பயாமி. அதை எப்படி நம்ம ரீரைட் பண்ணணும்னா அர்ப்பயாமி தியாகராஜே கிருத்யா அகிருத்தியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். I submit unto Tyagaraja all my right and wrong actions. So இது சப்தமி. இந்த விஷயம் இந்த பாட்டுக்கு முன்னால என்ன சொல்லணும்னா தீட்சிதரோட பிளே கிரவுண்டே திருவாரூர் தியாகராஜ கோயில் தான். அவர் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அங்கே தான் ஓடி ஆடி இது விளையாடி இருக்கார். ஸோ அதில் ஒரு அலாதி பிரியம் அவருக்கு அந்த தியாகராஜ திருவாரூர் கோயில். பாலாமாமி நம்மெல்லாம் அந்த போயிருந்த ஞாபகம் இருக்கா, சதுர்மசியம் போது அந்த கோயில் திறக்கிறதுக்கு முன்னால அந்த கோபுரத்துக்கு முன்னால நின்று நம்ம எல்லாம் அந்த கோயிலோட அந்த இதெல்லாம் பெருமையெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு கோயில். ஸோ அந்த திருவாரூர் கோயிலில் தீட்சிதர் 100க்கு மேலே கிருதி பண்ணியிருக்கார். குரூப் கிருத்தியை எத்தனை பண்ணியிருக்காள், தியாகராஜா குரூப் கிருத்தி, அதில் தான் ஒன்று பாட போகிறா. இப்போ கமலாம்பா நவாவரணம் பாடியிருக்கார், நீலோத்பலாம்பா விபக்தி கிருதி பண்ணியிருக்கார், அஷ்டகௌட கிருதி பண்ணியிருக்கார், அதுக்கப்புறமா ஷோடச கணபதி கிருதி பண்ணியிருக்கார், அதுக்கப்புறம் திருவாரூர் பஞ்சலிங்க கிருதி குரூப் கிருதி பண்ணியிருக்கார். ஸோ இது மாதிரி அப்புறம் நவகிரக கிருதி. ஸோ இது மாதிரி கவுண்ட் வந்துட்டு அபவுட் 100+ கிருத்திஸ் இந்த தியாகராஜ திருவாரூர் க்ஷேத்திரத்திலே அவர் இப்படி பண்ணி கொடுத்துருக்கார் நமக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சப்தமி விபக்தி கிருத்தியை நம்ம இது பண்ணுறோம். அதுவும் சின்னதாக இருந்ததுன்னா டக்குன்னு மீனிங்கை சொல்லிடுறேன், இல்லை ரொம்ப பெருசு தான். ஸோ ராத்துக்கு போய் எல்லாரும் மீனிங் பாருங்க. அப்புறம் நான் இந்த நவராத்திரிக்குள்ள திரும்பி ஒரு வழியா அப்புறம் கொஸ்டின் கேட்பேன், சரியா? அது மாதிரி இருக்கட்டும். தியாகராஜா இன்னைக்கு சப்தமி கிருத்தி அவ பாடுவா. அருமையான ஒரு இது சாண்டோக்கிய உபனிஷத் தத்துவம் தான் இதில் சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளோ ஒரு விசேஷமான கிருதி இதுதான். பாடுங்க. कैवल्यं
பாட்டு இந்த கிருத்தி இந்த சரணத்தில் பார்த்தேன்னா இஸ் டாக்கிங் அபவுட் கிரியேஷன் ஆஸ்பெக்ட். கிரியேஷன் ஆஸ்பெக்ட் தான் இதில் இந்த பாட்டோட தீம். அது சொல்ற பஞ்சபூதாத்மகே. ஆல் த ஹோல் கிரியேஷனே இந்த பஞ்சபூதத்தால தான் நமக்கு உண்டாயிருக்கு இல்லையா. பஞ்சபூதங்கள்லாம் என்னது? பிருத்திவி, அப்பு, வாயு, அக்னி அண்ட் ஆகாஷா இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி பஞ்சபூதத்தினால உண்டாயிருக்கு. பஞ்சபூதாத்மகே, த ஒன் ஹூஸ் ஃபார்ம் த 5 elements ஆர் பிரகிருத விக்ருத ஆத்மகே, த ஒன் ஹூ எம்பாடிஸ் த ஒரிஜினல் மேட்டர் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்ட்ரேஷன். ஸோ ஒரிஜினல் மேட்டர் ஒன்று இருக்கு, அதுலேருந்து தான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஹேஸ் டேக்கன் பிளேஸ். பிரம்மன்னு வச்சுங்கோ, அதுக்கு என்ன பேர் வேணா கொடுங்கோ. சிங்கிள் மேட்டர் இருக்கு, இட் ஹஸ் டேக்கன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் சேயிங். பஞ்சீகிருதாத்மகே, த ஒன் ஹூ ஹஸ் பிகம் த 5 elements. பஞ்சீகிருதம்ங்கிறது ஒரு பெரிய பிரின்சிபல் ஒன்று. அதுதான் அந்த சாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் அது ரொம்ப இது விவரிச்சு சொல்லியிருக்கு. இந்த பஞ்சீகிருதம்ங்கிறது ஆத்மபோதத்திலையும் சங்கராச்சாரியர் ரொம்ப விளக்கி சொல்லியிருக்கார். ஸோ பஞ்சீகிருத பஞ்சமஹூத பிரபஞ்சாதி மோகன கரலிங்கம்னு தீட்சிதர் பாடியிருக்கார். ஸோ இந்த 5 elements வந்துட்டு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆறதுனால தான் இந்த கிரியேஷனே உண்டாருது. ஸோ அதை அந்த தத்துவங்கள் பற்றியெல்லாம் தான் இந்த கிருதியில் ரொம்ப விவரித்து அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் என்னதுன்னா ஒரு கீ அவர் கொடுக்குறார். அந்த கீயை திறந்து நம்ம வந்துட்டு வில் ஹாவ் டு என்டர் இன் டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபிலாசபிங்கிறது தான் நமக்கு ஒரு தத்துவம். ஸோ 7 விபத்தி ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ இது வந்துட்டு சாரங்கா ராகத்தில் இருந்தது. மிஸ்ர ஜம்பத்தாளம் அதுவும் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்க. மிஸ்ர ஜம்பத்திலையும் அவர் அழகாக கிருத்தியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் நமக்கு. இப்போ கடைசியாக 8வது விபக்தி சம்போதனா. இது சம்போதன பிரதமான்னு சொல்லுவார். ஆக்சுவலி இது பிரதமா தான், பட் அதுக்கு ஒரு சம்போதனம் என்ன, அதாவது எக்ஸ்கிளமேஷன். ஹே ராமான்னு சொல்றோம், ஹே கிருஷ்ணான்னு சொல்றோமே, இதுதான் சம்போதனம். ஸோ ராமா இஸ் த சப்ஜெக்ட். ஸோ ஹேன்னு அதை நம்ம ஒரு இதோட நம்ம சொல்லும்போது அது வந்து இட் பிகம் சம்போதனம். இப்போ நம்ம ராமச்சந்திர கிருத்தியில் நம்ம குருவோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா பாஹி குரு அப்படின்னு சொல்றோம். ஹே குரு ப்ரொடெக்ட் மீ. ஸோ அந்த ஹே குருன்னு சொல்றோமே அதுதான் சம்போதனம். இப்போ நம்ம ராம விபக்தி கிருத்தியில் எடுத்துட்டோம்னா ராம ராம கலி கலுஷ விராமா, ஓ ராமா ராமா அப்படின்னு சொல்றோமே. ஒன் ஹூ புட்ஸ் அன் எண்ட் டு த சின்ஸ் ஆஃப் கலியுகா அங்கிறது தான் மீனிங். ராம ராம கலி கலுஷ விராம அப்படின்னு. ஸோ ஓ ராமா ராமா, ஒன் ஹூ புட்ஸ் அன் எண்ட் டு த சின்ஸ் ஆஃப் கலியுகா. ஸோ இதுதான் சம்போதனம். இது இன்னைக்கு ரொம்ப தாட்ஃபுல்லி திருப்பியும் சொல்றேன். ஸ்ரீவித்யா அக்கா எல்லா தேவி மீனையும் என்ன அழகா அது கோத்து கொடுத்துருக்கான்னா, கமலாம்பா பாடிட்டோம், அபயாம்பா பாடிட்டோம், மீனாம்பா பாடிட்டோம், பாலாம்பா பாடிட்டோம். இப்போ திருவாரூர் க்ஷேத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜ சுவாமியோடு என்ன யோகி அண்ட் போகி, யோகஸ்வரூபத்தில் இருக்கிறது வந்துட்டு கமலாம்பா, போகஸ்வரூபத்தில் இருக்கிறது நீலோத்பலாம்பா. நீங்க கோயில் போயிருந்தா நீங்க பார்க்கலாம், தியாகராஜரோட சந்நிதிக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் த என்க்ளோஷர் ஆஃப் த தியாகராஜா தட் பர்டிகுலர் இது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நீலோத்பலாம்பா இருப்பா, நீலோத்பலாம்பா சந்நிதி இருக்கும். அது போக ரூபம். பட் யோக ரூபத்தில் இருக்கிறது தனி கோயில் கமலாம்பாக்கு. இதில் அவ வந்துட்டு அந்த யோகம் பண்ணி பரமாத்மனை அடையிறது தான் அந்த தத்துவம். ஸோ அதனால அது தனி கோயில், கமலாம்பா கோயில் தனி கோயில். அங்கே வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா உச்சிஷ்ட கணபதி இருப்பார் என்ன. ஸோ அது மாதிரி நமக்கு பெரிய நம்ம கோயிலுங்கிறதே ஒரு பெரிய தத்துவமான விஷயங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு கமலாம்பாவும் பாடிட்டோம், யோகஸ்வரூபமும் பாடிட்டோம், இப்போ போகஸ்வரூபமான நீலோத்பலாம்பாவையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு அவா எடுத்துட்டு இருக்கிறது நீலோத்பலாம்பிக்கே நித்திய சுத்தாத்மிகே மாமவங்கிற கிருதி. ஓ நீலோத்பலாம்பா, இட்டர்னலி பியூர் ஒன், ப்ரொடெக்ட் மீங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம். ஸோ இந்த நீலோத்பலாம்பா கிருதி பாடி 8 விபக்தியும் நம்ம இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். நம்ம குருவ கான வித்யாலயோட நம்ம குரு நம்ம அனந்தகிருஷ்ண பாகவதர், அது காளி க்ஷேத்திரம்ல அது காளி இழுத்திருக்கார் பிரம்மஸ்ரீ அனந்தகிருஷ்ண ஐயரை. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொக்கிஷம் கிடைச்சிருப்பான் நமக்கு. 1940
241 அவர் வந்து கல்கட்டாக்கு வந்து 1943 ஸ்ரீ குரு கான வித்யாலயா அமைச்சு கொடுத்து இப்போது எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு, 82 வருஷம் ஆயிடுது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் காளிகா க்ஷேத்திரத்தில். அவர் வந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம அம்பி சார், நம்ம டீச்சர், நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி சம்பகவல்லி டீச்சர், நம்ம அனந்தராமன் சார், அம்பி சார், இவெல்லாம் நமக்கு எத்தனை குழந்தைகளை இது பண்ணி கொடுத்துருக்கா. உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம வித்யாலயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கா, எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, இதில் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ இதை சொல்லிட்டு நீங்களும் உங்களோட இது என்னதுன்னா இந்த இதை நம்ம கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும், தெரியுதா? ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டு அண்ட் சங்கர ஹால், they always stood with us. Sri Guru Ganavija, please give them a very big. இதான ஆர்கனைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் 2 ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கொடுக்கறதுனா, அதை இன்னைக்கு வெங்கடேஷ் சொல்லிட்டு இருந்தான், நம் வித்யாலயாவும் சங்கராலும் ஒரே ஃபேமிலின்னு. ஸோ அது மாதிரி தான் ஒரு ஸ்பிரிட். அது சாரதாம்பா சந்நிதியில் இது மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் பாடுறதுங்கிறது ஒரு விசேஷமான ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நீலோத்பலாம்பா பாடி அதுக்கப்புறம் அவள் மங்களம் பாடுவா. நான் இன்னைக்கு வெதரும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால கரெக்டாக நம்ம 8:30 மணிக்கு நீங்கள் முடிச்சுடுவோம். முடிச்சுட்டு நம்ம பாரதி போஜனாலயா போய் நம்ம பிரசாதமும் நம்ம இது பண்ணலாம். அண்ட் சாய்ராமுக்கு ப்ளீஸ் கிவிங் அ வெரி பிக் ஹேண்ட். ஆமாம் ஆமாம் ஐயோ அம்மா வந்து ஆமாம் அவள் அம்மாவும் இது அவள் தாத்தாட்டையும் படிச்சுடும் அம்பி சார்ட்டையும் படித்து அப்படி வந்தவா. ஆமாம் இவன் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவள் அம்மாவுக்கு நம்ம பிர்லா அகாடமியில் ப்ரோக்ராமே வாசிச்சிருக்கான். அவள் அம்மா எங்கள் பிர்லா அகாடமியில் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா. Mama,
நீலோத்பலாம்பா கிருதி வந்து சாயா கவுள ராகத்தில் இருக்கு. சாயா கவுள ரஞ்சனின்னு வருது அந்த பாட்டில். அபூர்வமான ராகம் அது சாயா கவுளை. இந்த நீலோத்பலாம்பா கிருதிஸ் எல்லாமே அஷ்ட கவுளை கிருதிஸ்னு பேரு. ஒவ்வொரு ராகமும் ஒவ்வொரு கவுளையில அமைஞ்சிருக்கு. சாயா கவுளை, கவுளை, மாயாமாள கவுளை, அது மாதிரி எல்லா கவுள ராகத்துலையும் அது அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு பாடினவா வந்து ரஞ்சனா, சம்யுக்தா, அப்புறம் அபர்ணா, அப்புறம் பானுமதி அக்கா, நமக்கு ராஜாராம். ஸோ நம்மெல்லாம் இப்போ இன்ஃபார்மலாக தான் நம்ம இல்லை சும்மா இதெல்லாம் இல்லை, இதுவே வேண்டாம், ஃபார்மாலிட்டியே வேண்டாம். சாரதாம்பா சம்பந்தம் இது என்ன ஃபார்மாலிட்டி? ஸோ நம்ம எல்லாரும் அம்பாளுக்கு தான் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன பெருமையாக இருக்கு. கிருஷ்ணன் கண்ணன் பாகவதம் வந்திருக்கார். என்ன நாம சங்கீர்த்தனம் இன்னும் சொன்னா இப்போ சினானிம் கல்கட்டாவில் நம்ம கண்ணன் பாகவதர் தான். அது மாதிரி அச்சுவன் அங்கே அச்சுவன் அங்கே இருக்கார். அவெல்லாம் என்ன கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா கல்கட்டாக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மீன் செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் அது மாதிரி பண்ண முருகன் கோயில். அதான் நேற்றுக்கு சொல்லிடுறேன். நேற்றுக்கு அச்சுவனோட நான் பேசிட்டு இருந்தேன். அப்போ அவர் சொன்னார், வச்சனம் இருக்கு, கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு, வீட்டை கட்டிப்பாரு, இல்லை கோயிலை பரிமாணம் பண்ணிப்பாருன்னு அந்த வச்சனத்தோட சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லி சொன்னார். எவ்வளோ ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட் ஜாப் இதெல்லாம். ஒரு கோயிலை ஒரு இது பண்ணணும்னா மெயின்டைன் பண்ண முருகன் கோயில் ஆல்மோஸ்ட் சிங்கிள் ஹேண்டட்லேயே நம்ம அச்சுவண்ணா அதை இது நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கார். என்ன இதோட எத்தனை கும்பாபிஷேகம் ஆச்சுன்னா முருகன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் அதான் எவ்வளோ தூரம் ஆயிருக்கு கும்பாபிஷேகம் நமக்கு இந்த முருகன் கோயில்? நீ உங்களோட டேர்மில் இது ஃபர்ஸ்ட் கும்பாபிஷேகம் போன செப்டம்பர். ஆமா 5வது கும்பாபிஷேகம். ரொம்ப சந்தோஷம், ரியலி ரொம்ப சந்தோஷம், ரியலி. ஓகே சங்கரண்ணா, இது மங்களம் பாடுறா? இது தானே திரிபுர சுந்தரி. வசந்தம்மா, சரி பாடு. சரி. மங்களம் ஜய மங்களம்
பாடிடுங்க பாடிடுங்க. ವಿನಯದಿಂದ ಮಗಳಿಸಿ ಸಂಜನ ಶಾರದಾಂಬಾ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ